حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور مقرب کون ہوگا۔ اور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا وہ کہ تم لوگوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا یہاں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، پھر انعام کیا ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب ہوگا۔ اگر آپ گالی کے بدلے میں گالی دے لیں گے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دیں گے تو محبوب بنیں گے۔ اگر آپ بھی بد کلامی اور بد زبانی کے بدلے میں بد کلامی ہی کریں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں 4 منٹ کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اللہ چنگیاں سنائیاں نہیں میں چنگی کی تھی میں آتی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ میرا محبوب اور میرا مقرب ہوگا۔ آپ بھی اگر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہوگا، بڑی کٹ کے لائی ہے میں نہیں ماریں گے تو محبوب بنیں گے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں۔ آ جاتا ہے حضرت، یہ نہیں مجھے آ جاتا ہے بات، لیکن بس کوشش کرو کہ نہ ہی آئے، اور اگر آ جائے تو معافی کا آپشن موجود ہے، معافی لیکن کوشش کرتے رہنا کہ اخلاق اچھا ہو جائے۔ اس وقت کیونکہ ہماری اخلاقی حالت ویسے بڑی ابتر ہے، بہت ابتر ہے ہماری اخلاقی حالت، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے، ایسا کیے ہے۔ کیونکہ اصل میں حضرت جی میرے بچے نے مجھے دیکھا ہی گالی دیتے ہیں، پھر اس نے بھی گالی دینی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہی سناتے ہوئے تو پھر اس نے بھی سنانی ہے۔ ہم کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، اس نے مجھے کبھی معاف کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 100 سال کے قریب تھی، لیکن حضرت جی ایسی باکمال شخصیت تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جو چھوٹے تھے نا، چھوٹے، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے، اتنے وہ لوگ زبان کے اچھے تھے۔ جو آپ سے چھوٹے تھے نا ان کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلاتے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے۔ اور میں نے دیکھا حضرت جی ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بڑے بدتمیز ہیں حضرت، اور ہم ان کی اس بدتمیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا بولڈ ہے حضرت۔ بولڈ نہیں ہے، بدتمیز ہے حضرت، ان کو نہیں بڑوں کا ادب کوئی بھی ہے۔ اور سیکھ کن سے رہے ہیں؟ سیکھ ہم سے رہے ہیں۔ نہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں، فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ وہ تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور کن کی تربیت؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا فخر جانا کرتے تھے، جو کئی سال صرف پانی پہ لڑے آپس میں، 2 سال تک صرف پانی پہ جنگیں ہوئی، وہ قوم حضرت محبوب ان کو بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ وہ پھر خود ہی کرم فرما دیا، فرمایا وہ کہ تم میں سے جس کا دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ دیکھ لو کی بننا جی حضرت، دیکھ لو کی بننا ہے، اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو۔ یاد رکھنا حضرت، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا حضرت، اس کی دھار اتنی تیز ہے حضرت، اسے کبھی کسی کو زخم نہ دینا حضرت۔ ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ مجھے آج تک یاد ہے حضرت جی، اس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے جب پھڑیا گیا تو پھڑیا جانا، سب سے زیادہ جس سے ڈر لگتا ہے وہ، میں نے ایک دن ایک غبارے والے سے لڑائی کی تھی،
میں فارماسیوٹیکل میں جاب کرتا تھا. یہ الخدمت ہاسپٹل ہے جو یہاں ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر خالد صاحب. وہ میرے حضرت جی مینیجر آئے ہوئے تھے لاہور سے, میں نے ان سے ملوانا تھا. گرمی بڑی زیادہ حضرت. پہلے ہم گئے تقریباً 12 بجے, ڈاکٹر صاحب نہیں ملے. باہر ہم نے گاڑی کھڑی کی, ٹوکن کے پیسے دیے, ہم چلے گئے. پھر حضرت ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نا دوبارہ آئے, ڈاکٹر صاحب پھر بھی نہیں ملے. ٹوکن کے پیسے بھی دیے, ہم پھر چلے گئے. ہم کو 3:30-4 بجے نا دوبارہ آئے. تو جب باہر میں نے گاڑی کھڑی کی نا تو میرے مینیجر مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اگے 2 بار نا پیسے دے چکے ہیں تو پھر کیوں پیسے دینے, تسی باہر ہی کھڑو. تو میں ذرا اندر جاننا وا, اگر ڈاکٹر صاحب مل گئے نا تو میں آپ کو کال کروں گا تو آپ بھی اندر آ جائیے گا. میں حضرت جی اب باہر کھڑا ہوں, وہ مینیجر صاحب کا نہ فون آ رہا ہے نہ وہ خود آ رہے ہیں. تو اب میرا بھی دل نہیں کر رہا ٹوکن کے نا پیسے دینے کو ہمیں. تو میں نے پھر کیا کیا, میں نے وہ تھوڑا سا نا خدمت کے ساتھ ہی آگے کوٹھی ہے, میں نے وہ کوٹھی کے تھوڑا سا آگے نا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دی اور ماننے لگا. تو کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے, باہر غبارے کھینچنے والا کھڑا تھا, تب بھی ماشاءاللہ داڑھی تھی. تو شاید اس نے میری داڑھی دیکھ کے مجھے کہا, مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ایتھے گڈی نہ کھلارو, ایتھے اگے بھی کافی گڈیاں چکیاں نہیں ہیں تو گڈی ٹوکن تے لاؤ. مجھے کیونکہ کچھ گرمی کی وجہ سے کچھ مینیجر پہ بھی غصہ چڑھا ہوا تھا کہ وہ اچھا بندہ ہے, اگر ڈاکٹر مل گئے ہیں تو پھر بھی بتائے, اگر نہیں مل رہے تو پھر بھی بتائے. میں ادھر باہر کھڑا گرمی میں جل رہا ہوں. میں نے حضرت جی اب مینیجر کو تو کہنا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو مینیجر تھا. تو آپ کو پتہ ہے ہمارا غصہ ہمیشہ ماڑے پہ نکلتا ہے حضرت جی, تگڑے پہ نہیں نکلتا حضرت جی. ہمارا غصہ بڑا سیانا غصہ ہے حضرت, وہ ماڑے پہ نکلتا ہے. چوکیدار پہ نکلے گا, مالی پہ نکلے گا, ڈرائیور پہ نکلے گا حضرت جی. تو بس پھر میں نے بھی وہی کیا, میں نے سارا نکال دیا اس پہ. میں نے بڑی گندی زبان بولی, میں نے کہا اپنی شکل دیکھی, لگا میں نے مشورہ دیں گڑی چکتے چپ کر کے پکانے میں میری چکی جانی ہے تینوں کی. یہ میں اس کو کہا کہ نا تو میں اندر چلا گیا. یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی دھار کتنی تیز ہے, کتنا گہرا زخم دیتی ہے. خیر اندر گیا, ڈاکٹر صاحب تو نہیں ملے, لیکن وہ علم کام آیا. وہ قرآن کا جو نور تھا اس نے راستہ دکھایا, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا فیض تھا وہ چمک اٹھا. اور مجھے نہ وہ میرے نفس نے ملامت کی کہ یار تو غلط کیتا ہے. اب سمجھ نہ آئے کروں کیا. بہرحال حضرت جی توفیق الہی شامل حال تھی. میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا تو جا کے نا اس کو جفی لگا دی. اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار غلطی ہو گئی ہے, چل معاف کر دے. ہائے ہائے, اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے. یہ صرف جسم کو نہیں, دل کو نہیں, یہ روح کو بھی زخمی کرتی ہے. آپ کسی پہ تلوار چلائیں گے نا وہ صرف وجود زخمی کرے گی. تلوار میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کا دل یا روح زخمی کرے. یہ زبان وہ ہے, یہ دل بھی زخمی کرتی ہے, یہ روح بھی زخمی کر دیتی ہے. اس کی دار اتنی تیز ہے. اس دن مجھے اندازہ ہوا. تو میں نے نا وہ کچھ ڈریسنگ بھی کچھ اچھی کر رکھی تھی حضرت جی, تو اس نے میری ڈریسنگ سے اندازہ لگایا کہ کوبا بھائی میر آدمی. تو میں نے جب اس کو ساتھ لگا کے کہا نا کہ یار غلطی ہو گئی, معافی دے. آگے سے مجھے کیا کہتا ہے, بہو جی کیوں معافی منگن دے دے, ایسی ماڑے تے جمعی تاڑے امیران دیاں گالاں کھان لئی. اس سے ڈر لگتا ہے کہ جب یہ کیس کھلنا نا کل ادھر جا کے پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. پتہ نہیں حضرت اس نے معاف کیا, میں نے مانگی, لیکن پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کیا. لیکن اس نے یہ بات آگے سے مجھے کہی, اس نے کہا بہو جی کانوں معافی منگن دے دے, اسی غریب تے جمعی تاڑے امیران دیاں گالاں کھان لئی. فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں, کیا تمہیں بتا نہ دوں. بتا دیا نا. دونوں راستے ہیں, گالی کا بدلہ گالی, تھپڑ کا بدلہ تھپڑ, سخت کلامی کا بدلہ سخت کلامی, بد زبانی کا بدلہ بد زبانی. آؤ دوسرا راستہ. فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا مقرب اور محبوب کون ہوگا. یہ فرما کے پھر خود ہی بتا دیا. فرمایا وہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بڑا دھیان رکھنا, کچھ بھی نہیں ہونا حضرت جی گالی کا بدلہ گالی دینے سے. نہیں دو گے تو بڑے ہو جاؤ گے, نہیں دو گے بڑے ہو جاؤ گے.
कुछ भी नहीं होगा। बड़ा हजरत इसका, ये बंदे को आसमान पे भी बिठाती है, ये बंदे को, भाई छोटी बात है। महबूब ने फरमाया जमानत दो इसकी हिफाजत की, तो मैं जन्नत की जमानत देता हूं। छोटी बात है। फरमाया इसकी हिफाजत की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। ये बड़े फितने डालती है, इसलिए हमेशा इसकी हिफाजत करना, इसकी हमेशा हिफाजत। 4 दिन की जिंदगी है। हाँ जी हजरत जी, ये हम तो है ही कुछ भी नहीं ना जी, पता नहीं सानू की हो गया, दिमाग हो गया एवं 10-10 ते 20 मरलियां का मकान बना के पागल होए हैं। कुछ भी नहीं है यार। हारून रशीद अब्बासी खलीफा हजरत, थोड़ी सल्तनत थी हजरत, दिन चाहिए, दिन महीने उसकी सल्तनत घूमने के लिए भी है। वो लिखे अपने दरबार में बैठा था, उस वक्त एक अल्लाह के वली हुए इब्ने समाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप भी बैठे थे। वो हारून को ना प्यास लग गई, उसने पानी मांगा, वो उसको पानी का प्याला पेश किया गया, गिलास पेश किया गया, तो जो वो पीने लगा ना तो हजरत इब्ने समाक बोल उठे। आपने फरमाया हारून इस वक्त तो तू अपने दरबार में बैठा है, तूने पानी मांगा, तुझे बआसानी पानी मिल गया। जरा तसव्वुर कर, तू किसी जंगल में है, पानी नहीं मिल रहा और प्यास की वजह से तू मरने के करीब है। एक शख्स एक पानी का गिलास ले आए, तो ये बता वो पानी का गिलास कितने में खरीदेगा? हारून रशीद आगे से कहता अपनी आधी सल्तनत दे के ना मैं वो पानी का गिलास खरीद लूंगा। वो दे के ना मैं अपनी आधी सल्तनत पानी का गिलास खरीद लूंगा। इब्ने समाक ने कहा हारून अब तूने पानी पी लिया, तेरे अंदर चला गया, अब फर्ज कर ये पानी तेरे अंदर जाकर रुक जाए, तेरा पेशाब बंद हो जाए, तू मरने के करीब हो और कोई शख्स आए और आकर कहे कि हारून मैं तेरा ये पेशाब जो है ना ये चला देता हूं, तो बता कितने में फिर सौदा करेगा? उसने कहा अपनी सारी सल्तनत दे के। इब्ने समाक ने कहा हारून फिर उस सल्तनत पे काहे का गुरूर करना जिसकी कीमत एक गिलास पानी और उसका पेशाब हो, उस पे काहे का गुरूर करना, उस पे काहे का घमंड करना, उस पे काहे को अकड़ना कि जिसकी कीमत एक पानी का गिलास और उसका पेशाब हो। और मैंने समझ नहीं आन रही सानू कादी आकड़े, साढ़े कोल ते है भी कख नहीं, ना हम किसी सल्तनत के बादशाह हैं, ना हम किसी सल्तनत के हुक्मरान हैं, ना हम कहीं वजीर हैं, ना हम कहीं जर्नैल लगा, पता नहीं हमें किस चीज की अकड़ है। हमारे पास तो है, कुछ हो तो चलो बंदा, कुछ हो तो फिर भी अकड़ने की इजाजत नहीं, हमारे पास तो है कुछ नहीं है, पता नहीं हमें कहीं किस चीज का घमंड। ना मियां इस पे ना कभी घमंड करना, इस पे ना कभी अकड़ना। इसीलिए तो हजरत जी जो पाक लोग थे उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया इसको, बस है ना करियो पुत्र चादर लैन किसी का गला ना वड्डियो है, अपने अल्लाह को मंगियो, देशड़े ते अल्हम्दुलिल्लाह ना दे ते सबर कर रही है। कोट लैन ली पुत्र किसी की जेब ना वड्डियो, देशड़े ते अल्हम्दुलिल्लाह ओदे को मंगियो, ना दबे ते सबर कर ली। हमने यही करना है, हमारे लिए यही रास्ता है। असी ला नहीं सकते इधर, असी ला नहीं सकते इधर, असी पानी ही नहीं इधर, लेकिन बस है ना करियो इधर, ना मिले तो सबर कर लियो, कोई गलत रास्ता इख्तियार ना करियो। कोट भी इत्थे रह जाना, चादर भी इत्थे रह जानी, ना मिले तो कोई गलत रास्ता इख्तियार, अपने अल्लाह की रजा ते राजी रह ली। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप बीमार हुए इधर, कितने देखो कैसे राजी बारजा लोग थे, रोजा नहीं अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग हैं जी, वो आप बीमार हो गए, लिखा लोग आपकी तीमारदारी के लिए आए और आके अर्ज करते हैं हजरत अगर आप इजाजत दे तो आपके लिए हम कोई हकीम ना बुलाएं। आपने फरमाया मेरे हकीम ने मुझे देख लिया है। कैसे अल्लाह की रजा पे राजी लोग थे। फरमाया मेरे हकीम ने मुझे देख लिया। उस वक्त जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को समझ कोई नहीं सका कि आपका इशारा अल्लाह की तरफ है। आपने फरमाया मेरे हकीम ने मुझे देख लिया है। तो लोगों ने इसकी हुजूर हकीम ने देखने के बाद क्या कहा है? आपने फरमाया उससे मुझे कहा है मैं जो चाहूं सो करना हुआ। अल्लाह की रजा पे राजी, उससे मांगना दे दे
अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो चादर लेने के लिए किसी का गला ना काटना, उससे कोट मांगना, दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो कोट के लिए हजरत जी कोई हेरा फेरी ना करना, सब्र कर लेना, उससे गाड़ी मांगना, उससे घर मांगना, दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो सब्र कर लेना। और सब्र के अपने मजे हैं हजरत जी। हजरत सैयदना ईसा इब्न मरियम रज़ी अल्लाह अलैहि सलाम लिखा, हजरत के पास कुल असासा आपका एक प्याला और एक कंगी थी। ईसा इब्न मरियम रूहुल्लाह, एक प्याला एक कंगी। एक दिन हजरत ने ना किसी को उंगलियों से अपनी दाढ़ी ठीक करते देखा, आपने फरमाया तो कंगी भी हमें रखी है, ये काम तो उंगलियों से भी हो जाता है, कंगी भी सदका फरमा दिया। सिर्फ एक प्याला अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, वो एक दिन किसी को ना अपने हाथों से पानी पीने देते, आपने फरमाया ये काम तो हाथों से भी हो जाता है, मैंने प्याला भी जायद रखा हुआ, प्याला भी सदका कर दिया, प्याला भी सदका कर दिया। अब रह गया सिर्फ नामे यार हजरत जी पास। वो लिखा एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर पे थे, बारिश शुरू हो गई, तो आपने क्या देखा है कि लूमड़ी भी ना अपनी कुछार में एक गार में चली गई। आप एक दरख्त के नीचे खड़े थे, थोड़ी देर बाद ना वो दरख्त भी, बारिश इतनी शदीद थी, वो दरख्त भी टपकने लग पड़ा, वो पानी के कतरे ना आपके जिस्म मुबारक पे गिर रहे थे। तो दिल में ख्याल आया, ईसा वो लूमड़ी कल भी वड़न वास्ते ना कार है वे, तेरे कल कार ही कोई नहीं। बस कल्ब मुबारक में ख्याल का ना था, लिखा सामने जन्नत से घर जाहिर कर दिया गया और साथ आवाज क्या आती है, ईसा क्या तुझसे हमें घर पे आ रहे हैं, बता कितने घर चाहिए, हम ढेर लगा देंगे। हैं फरमाया क्या तुझसे घर पे आ रहे हैं, बता कितने घर चाहिए, हम ढेर लगा देंगे। लेकिन तेरा ये जो कलंदराना अंदाज है ना, हमें तो यही पसंद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और अर्ज की, रब्बे करीम अगर तुझे पसंद है तो फिर मुझे भी यही पसंद है हजरत है। उससे मांगना चादर पुत्र, दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो किसी का गला ना काटना, उससे मांगना हजरत। अगर दे दे वो देता है हजरत, और अगर ना दे तो दिल छोटा ना करना, ये समझ लेना कि ना आने में बेहतरी थी हजरत। अगर कोई चीज ना दे तुम्हें, तुम्हारे मांगने पे भी दिल ना छोटा करना, ये ख्याल करना कि उस चीज के ना आने में बेहतरी थी, इसीलिए मुझे अल्लाह ने नहीं दी है। वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अरे यहां एक मां को मैंने देखा है, वो मुंह चूम चूम के पूछती है की बनावा अपने पुत्र लिए, वो मुंह चूम चूम के पूछती है क्या बनाऊं अपने बेटे के लिए। कुर्बान जाऊं, वो तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अगर मांगने पे भी कोई चीज ना वो दे तो जान लेना बेहतरी नहीं है, इसलिए नहीं दे रहा। अगर तुमने कुछ मांगा है और नहीं मिल रहा तो दिल ना छोटा करना, हाँ ये जान लेना ये बेहतरी नहीं है, इसलिए उसने मुझे नहीं दी है। अगर बेहतर होती तो वो जरूर दे देता, क्योंकि वो करीम है, वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। लेकिन मांगना पुत्र उससे, रिश्वत ना लेना, धोखा ना देना, मिलावट ना करना, झूठ ना बोलना, जेब ना काटना, हेरा फेरी ना करना, धोखा ना देना, उससे मांगना, उससे मांगना, वो देता है, वो देता है। मेरे कीम साहब हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है। हाय हाय, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। मंगण वलू मूल न संगी, मंगण वलू मूल न संगी, ते मंगदा रही दुआई, मंगदा रही। की हजरत किदू तक मंगना है, तो जवाब क्या देते हैं, मंगण वलू मूल न संगी ते मंगदा रही दुआई, जब तक मकसद पूरे ना हो सन तब तक ही मंगदा जाई है। और याद रखना हदीस पाक का मफहूम है, महबूब फरमाते हैं वो दुआ जो तुमने मांगी और नहीं पूरी हुई, नहीं मिली, जरा दिल में ख्याल तो आता है ना, मैंने मांगा तो नहीं मिला। महबूब फरमाते जो मिल गया वो तो सो मिल गया, जो तुमने मांगा नहीं मिला, तुम्हारे दिल में ख्याल आया देखो मैंने अपने अल्लाह से मांगा था, मेरे अल्लाह ने नहीं दिया। महबूब फरमाते हैं बरोज़े क़यामत वो दुआएं जो नहीं कबूल हुई, अल्लाह जल्ला शानहू अपने बंदे को जब उसका बदला देंगे और इतना देंगे तो फिर बंदा ख्वाहिश करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती है। हाँ,
क्योंकि वो चीज बेहतर नहीं थी इसलिए नहीं दी उसने। वो चीज मेरे लिए दुनिया में बेहतर नहीं थी इसलिए उसने मुझे नहीं दी। लेकिन फिर क्या है जो नहीं दी, ज़ाहिर है दिल में ख्याल तो आया ना जी। मैंने अपने अल्लाह से मांगा, मेरे अल्लाह ने नहीं दिया मुझे। मैंने अपने अल्लाह से गाड़ी मांगी, नहीं मिली। मैंने अपने अल्लाह से फलां चीज मांगी, नहीं मिली। महबूब फरमाते जो नहीं ना मिला, जो दुआ नहीं कबूल हुई, कयामत के दिन जन्नत में अल्लाह उसका इतना बदला देंगे कि बंदा आरजू करेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती है। इसलिए हजरत जी मांगना है, दुआ हमारा हथियार है, दुआ हमारी ताकत है। मांगना है, मांगना है, मांगना है, मांगना है, मांगना है और खूब मांगना है। वो बस वक्त हो गया। मुझे याद है वकीम साहब ने गल सुनाने होंगे से अब फरमाना है कि मरासी ने ना दुआ करनी अक्सर दुआ ने की करनी, या अल्लाह मेरिया नूहां ना बनेरे ते बह के ते दुध रिड़कन। बेचारे कल पैरे पालनी जुत्ती भी कोई नहीं दी है। किसी ने कहा चाचा वो तू पहले एक जुत्ती मांग, तू पैसे मांग, तू को बुढ़ी मांग, तू को घर मांग, फिर बच्चे मांग, हैं जी, फिर बच्चों की सेहत मांग, फिर बच्चों की उम्र मांग, हैं जी, तो फिर कितने नूहां मांग, तू बाबा की मंगने है। उन्हें कहा चलिया जा मैं थोड़े में सारा कुछ ही मांग लिया है। मैं थोड़े च सारा कुछ ही मांग लिया। मंगो पुत्र, वो रब्बुल आलमीन है, वो मुल्कों का मालिक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या है जो उसके खजाने में नहीं है? क्या है वो जो नहीं दे सकता तुझे? मांग मांग मियां, मांग मांग मांग, यहां तक कि इतना पसंद है उसको मांगना का दुआ इबादत का मगज है। बंदा 6 फुट का है, रंग लाल सुरख होए, मगज ही ना हो तो बंदा बंदा कोई। इतना पसंद है उसको तुम्हारा मांगना। बाबू फरमाते हैं दुआ इबादत का मगज है। मांगा करो, अगर तुम नहीं मांगते मांगा करो। जितना तुम बाहर खज्जल होते हो ना, जितनी तुम बाहर कोशिशें करते हो, जितने तुम बाहर धक्के खाते हो, इतनी कभी कोशिश तुम दुआ में अपने अल्लाह के सामने करो, पता नहीं क्या से क्या बन जाओ। वो कह रहा मांगो, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआन फलियस्तजीबू कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मांग, कभी ये गुमान ना करना जी मैं गुनाहगार हूं। वो कहता गुनाहगार तू है लेकिन मैं तो रहीम हूं ना। तू गुनाहगार है, तू खताकार है, मैं बख्शने वाला हूं। तू स्याकार है, मैं पर्दे डालने वाला हूं। मांग मेरे बंदे, मैं रब हूं तेरा, तू मेरा बंदा है। मंगो अपने